नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा। सुजातार जीवन साथी कहानी को आरंभ शेष जाए शुणा को अनुरोध रहा। इनका संपर्क कॉलेज क्लास रूम रु आरंभ होई कॉलेज साइकिल स्टैंड कैंटीन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट पछ आंब गछ तल पार्क और सिनेमा हॉल जाए विस्तृत हो जाइथिला। दुहें दुहिंक पई थिले प्रेरणार उच्च। संपर्क आरंभर चपलामी व्यस्त रही प्रथमे पढ़ापढ़ी सामान्य अवहेला करथिले मध्य खूब अल्प समय भितर आगकू सबुकिछि योजना मुताबक ठीक ठीक करने और निज निज लक्ष्य स्थल रे पहुँचवाकू उभय संकल्पबद्ध होइथिले। प्रेम काहाकू लक्ष्यच्युत करे नहीं, निम्नगामी करे नहीं, से माने प्रमाण करी देखै देइथिले। पार्थ आउ सुजाता दुईटी ना ही यथेष्ट थिला यूनिवर्सिटी लाटेस्ट लव स्टोरी को वर्णना करिबा पई। विश्वविद्यालय मोस्ट टैलेंटेड कपल भावे सेमाने प्रसिद्ध थिले। सेमानका भल पाइबा प्रति अन्य स्टूडेंट्स कर जेतिकी सम्मान थिला ताठू अधिक ईर्षार मध्य सेमाने शिकार हेउथिले। भल पाइबार एही अभूला अध्यायरु 8टी सुंदर फगुण बीती जाइछि। 8 वर्ष भितरे सेमाने परस्पर एकाठी हेबाकू अनेक थर प्रतिज्ञा करिसेंती। अनेक थर मध्य झगड़ा और मनमालिन्यर छोट बड़ झड़ सृष्टि हेइछि दुहिंक मध्यरे। अनेक समस्या मध्य आसी देखा देइछि प्रेमी दुहिंक जीवन रे। समाधान भी सेमिति दुहे मिसी करि नेइछंती। तृतीय व्यक्ति को केबे मझी को टाणी आनी नाहंती। पढ़ापढ़ी सारी उभय निज निज मन मुताबक खूब भल जॉब बाछि नेइछंती। कार्यस्थली कर्म संस्थान बदली जाइछि किंतु बदली नहीं दुहिंक हृदय रे परस्पर प्रति थिबा निरोला भल पाइबा। आज भी सेमाने ऑफिस परे पुराना पार्कटारे एकाठी हुअंती, बसंती, गपंती। संज नई आसिले निज निज गाड़ी स्टार्ट करी उभयंक विपरीत दिग को धुआं उड़े बाहरी जाती। सुजाता एई किछि दिन हेबो ऑफिस रे उदास रहुची। पार्थ सह देखा हेले चिड़चिड़ हेउची। आग परी आउ एतेटा प्रफुल्ल रहु नहीं। पार्थ किंतु सदा प्रसन्न, हस हस मुह तार। चिंता केवल तार निज परिवारर किछि समस्या को नहीं। सुजाता सह से बेस खुशी। आज अनेक आगुरु सुजाता पार्थ को पार्क रे अपेक्षा करी रहिछि। पार्थ आसिला हाथ रे बाइक काठीटा घुरेई घुरेई। पार्थ आउ केते दिन एमिति चलिबो? आउ केते वर्ष मते वेट करबाकू हेबो कुह? किछि तो गोटे डिसीजन नियो। बाबा रे देख मैडम गोटे दिन वेट करबाकू पड़िलारु केते राग। आउ मु जो डेली डेली घंटा घंटा अपेक्षा करे तार किछि भ्यालु नहीं बोधे। ओहो पार्थ, मु ए पार्क रे अपेक्षा करबा कथा कहूनी। तुमे ठीक जान मु को कथा कहूची। देख तुम जॉब करबा 4 वर्ष हो गलानी। ओ चाकरी करबाकू भी 3 वर्ष पूरी जीवो। एबे प्लीज मैरिज कथा टिके चिंता कर। आम घरे मो पाई ओरिड हेलेनी। सुजाता कथार उत्तर न दे पार्थ किछि समय नीरवरे मुंड तळकू करी बसिला। पुणी कौन चिंता करी गଳାर हल्कापण को गभीरतार रूपांतर करी कहिला, सुजाता तुमे तो सबू जान मो घर विषय। प्रज्ञार बाहाघर ठीक हो पारुनी। ता बाहाघर न हेबा जाए मु केमिति मो मैरिज कथा कहि परिबि कुह? ता छड़ा मु चाहे आम बाहाघर आगरू पुराना घरटा को भांगी भल घरटे तैयारी करि नेबा पई। बोउर आंठू कथा तो जानिछ। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी निहाती दरकार। तुमे बुझी पारुथुबो एते गुड़ाए टंका जोगाड़ करबा केते कष्ट। एसौ भितरे मु केमिति आग बाहा हे जिबि कुह? पार्थ सतरे तुमे एबे बहु सेल्फिश हे गलानी। केवल निज बापा माँ भौणी और फैमिली कथा ही भाबुछ। मो विषय आदौ चिंता करुन। मु भाबुछि तुमे मते टेकन फॉर ग्रांटेड धरि नेइछ। तुमे बोधे भाबी नेइछ मते ओ मो भावना को जेते नेग्लेक्ट कले मध्य मु तुमको छाड़ी आउ कहा पाखकू जाई परिबिनी। ठीक एया ना पार्थ? सुजातार स्वर रे क्रोध और अभिमान उभय बारी हेई पड़ुथुला। पार्थ सुजातार बाम हाथर पापुली को निज डाहाण हाथ पापुली रे आउंसु आउंसु कहिला, सुजाता कौन एमिति पागलिंग परी कहूच? तुमे भल करी जान मु तुम पाई केते चिंतित। बाहाघर पाई मु केबे मना करिछि? मोर कौन इच्छा नहीं तुमको सबुदिन मो निज घरे मो पाखरे पाइबा पाई? मु भी बाहा हेबाकू चाहे सुजाता, किंतु आउ टिके अधिक समय चाहूची। तुमे केमिति मते बुझी पारुना सेईटा मते बड़ आश्चर्य लागुछि। नाई पार्थ, मो पाखरे आउ समय नहीं, मोर आउ धैर्य भी नहीं।
मोर सबु क्लोज फ्रेंड्स बाहा हेई सारिलेणी। ऑफिस स्टाफ माने मते नानादी अपमानजनक कथा कही थट्टा मजा कलेणी। मु आउ ए लव फव खेल खेली परिबिनी। बहुत हेईगला। आउ बेसी अपेक्षा कले मैरेज को नहीं मोर जो ड्रीम अच्छी से केवल ड्रीम रे ही रही जीव। तुमे आज जाई तुम घरे आम कथा कुह। आमे दुई जन तो इनकम करुछे सबू मैनेज हो जीव। देख एबे नुहे तो केबे नुहे तुम बापा जदि एही सप्ताह भितरे आम घर को प्रपोजल नहीं न आसंती तुमको किंतु मते भूली जीवाकू हेबो पार्थ। सुजाता आउ पछकू बुली न चाही क्षिप्र पादरे से जागा छाड़ी उठी आसिला। पार्थ ता पछे पछे प्राय 200 मीटर जाए गला किंतु सुजाता से आड़े आदौ न देखी आखिरु लुह पोछि ऑटो रिक्शाटे अटकेइला। केनाल रोड कही कढ़ सीट्रे गेंजी ही बसीगला। सुजातार घरे किंतु सतरे ता बाहाघर पाई केही व्यस्त नथिले। सेथिपाई से पार्थ को कहूतुला ता बापा को कही तांको आड़ू प्रस्ताव आनिबा पाई। किंतु सुजाता को एतक मिछ पार्थ को कहिबाकू पड़ुथुला जे तार परिवार ता विवाह पाई बहु चिंतित। सुजाता जे खूब बेसी बड़ हेलाणी ता बाहाघर बयस गड़ीगलाणी ए कथा तार बापा आदौ अनुभव करि पारु नथुले। जेबेठू सुजातार चाकिरी हेलाणी से तो भूली भी गलेणी गवर्नमेंट जॉब करुथुबा झियटर विवाह भी करा जाए बोली। बोऊ जानिथिले पार्थ कथा। से पार्थ सह कथा भी हुअंती बेले बेले। बहुत पसंद करती पार्थर शांत सरल और शिष्ट स्वभाव को। सुजाता परी बदरागी झील को एते दिन धरी से निज हृदय स्थान दे आहुरी आगकू ता हाथ धरी चलिबाकू निष्पत्ति नेइथिबा जानी सुजातार बोऊ खूब आश्वस्त अनुभव करती। सुजाता से दिन ऑफिस रु एते लेट रे फेरिबा देखी बोऊ बुझी नेइथिले से ऑफिस परे परे पार्थ को भेट करी आसीची। खाइबा कथा पचारिलारु विरक्ति भरा कंठरे कहिला सुजाता खाइबा छड़ा मोर आउ किछि केबे दरकार हुए नहीं बोधे। एही खाइबा पीबा बाढ़ीबा को बाद दे को दिन तू बुझीचु मु आउ कौन चाहे। मु आउ कौन बुझीबिलो धन। तू तो चाकिरी कलुनी रोजगार करुछु निज कथा निजे बेस बुझुछु। बोऊ नरमे एति कहिछंती। सुजाता कांध ब्यागटा को तले कचाड़ी देई मुंड को दुई हाथ चापी धरिला ओ किछि समय परे अजब गोटे चाहाणी रे अनेई कहिला बा 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 कि सुंदर उत्तर। याकू ही कहती दायित्ववान पेरेंट्स। हाय मो भाग्य। सप्ताहे गड़ी 2 सप्ताह होला पार्थ तथापि निज घरे सुजाता कथा कहिलानी। एबे से जेतेबेले भी सुजाता को फोन करे प्रतिथर ताकू सेही गोटिए समान प्रश्नर सामना करबाकू पड़े। तुम बापा केबे आसुछंती प्रस्ताव नहीं। पार्थ एथर रागी करी उत्तर देला मो बापा काहेकि जिबे झियो घरु आग प्रस्ताव आसे कौन जानी न। उत्तर रे सुजातार रागटा खूब बेसी बढ़ीगला। सही मुहूर्त से पार्थ सह 8 वर्षर संपर्कर डोर को निज आड़ू छिंडेई गुड़ेई तुड़ेई तल को फिंगिदेला। पार्थ किंतु निज आड़ू लंबी थिबा डोर को जोर करी धरिथिला। फलरे संपर्कटा एक पाखिया हेई शून्य रे झुली रहिला। सुजाता एबे ऑफिस रे घरे अहरह मोबाइल और लैपटॉप रे लागी रहुची। तार अनेक फोन कॉल आसुची। से गुड़ाए तथ्य देउची संग्रह भी करुची। बापा कौनसी कथारे मुंड पुरांतिनी। बोऊ किछि बुझी पारंतिनी। हठात दिने सुजाता घरे घोषणा करिदेले जे से इंजीनियर आदित्य चौधरी को विवाह करने निष्पत्ति नहीं सारी। उभय मैट्रिमोनियल माध्यम रे परस्पर संबंध रे बेस भल करी जानी सारे और आदित्य बापा माँ आसंता रविवार आसुचंती सुजातार परिवार सह साक्षात करी विवाह विषय आलोचना करिबा पई। सुजातार बापा विचलित और विरक्त जना जाउथुले किंतु बोऊ एकदम दुखी दुखी हो गले। सुजाता को अभिमान भरा स्वर रे कहिले सुजाता एते बड़ निष्पत्तिटे नेबा आगरू आमको टिके हेले पचारि पालुनी काहेकि पचारि थांती। तू तो कहूथुलु ना मु बड़ हेलेनी रोजगार करुछि निज कथा बेस बुझी पारिबी ताहले आउ कहार परामर्श मोर कौन दरकार। एतक कही सुजाता ता रूम भीतर को चलीगला। पछे पछे बोऊ ताकू अनुसरण कले। एसबू किंतु ठीक होउनी सुजाता। पार्थ को छाड़ी बोऊ मु काहाकू छाड़ीनी। यार मते धरी रखिबार क्षमता नहीं ताकू अतिक्रम करी मते आगकू जीवाकू पड़िबो। से मो सह खाली खेलुथुला मोर दरकार नहीं तार से तुच्छा प्रेम। सुजाता तू आउ थरे टिके भावे धन। पार्थ खूब भल पिला बहुत भाबिछि मु आउ एबे ता विषय किछि भी कथा हेबाकू चाहेनी। बोऊ प्लीज मो आगरे आउ ता नाटा नेबुनी।
ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୁହ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଖସି ଆସିଲା ପାର୍ଥଠୁ ସୁଜାତା ଅଲଗା ହେଇଯିବା କଥାଟା ଶୁଣି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଦ୍ରାଗୀ ଝିଅ ସୁଜାତା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ପାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୁଜାତାର ମନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା କି? ସୁଜାତାର ମନକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଜାତାର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ବିବାହକୁ ନେଇ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନଟା ସୁଜାତାର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥ ସୁଜାତା ବିନା ଅପୂରଣୀୟ ହେଇ ରହିଗଲା। ସୁଜାତା ମ୍ୟାରେଜ ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡଟାକୁ ପାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରି ବାରମ୍ବାର ଆଦିତ୍ୟ ସହ ସୁଜାତା ଲେଖାଥିବା ଧାଡ଼ିଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ପରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଖିର ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆଗରେ ମନଟା ତାର ପ୍ରତିଥର ପରାଜିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି ଶୁଣାଯାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭଦ୍ର, ମାପିଚୁପି ଅଳ୍ପ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସୁଜାତାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦର ଖିଆଲ ବି ରଖନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ, ସପ୍ତାହ, ପକ୍ଷ ଓ ମାସ ସୁଜାତା ନୂତନ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଆନନ୍ଦିତ ଓ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଜବ୍ରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ପତିଙ୍କ ସହ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲିଗଲା। ଆହୁରି ଅଧେ କିଛି ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ସୁଜାତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରବାହମାନ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପରି କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ବଦଳୁଥିଲା, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ରୁ ମିଠାପଣ ସରିଯାଇ ସିଠାଳିଆ କିଛି ରହିଯାଉଥିଲା। ସୁଜାତାର ଜବ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବି ନାହିଁ। ଅଛି ହାତରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ, ଆଉ ସେ ବି ଏକାପଣର। ସୁଜାତା ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆଗ ଭଳି ପ୍ରେମର ନିର୍ଝରିଣୀ ବହି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ରୋତରେ ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପ୍ରଖରତା ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ଯଦିଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସୁଜାତାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବେଳେ ବେଳେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁଜାତା ଚାହୁଁଛି ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାନ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ଜାନ୍, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଆଦିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ଥିଲା କହି ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଜାତାକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାର୍ଥ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପାର୍ଥ। ପାର୍ଥ ସୁଜାତାର ପାଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ତାର ରୋଷ ଓ ମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କରୁଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସୁଜାତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠି ଆଖିକୁ ତାର ସଜଳ କରି ପକାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ବିତର ମ୍ୟାରେଜ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସୁଜାତା ପାର୍ଲରରେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇଥିଲା। ପରଫେକ୍ଟ ଗେଟଅପ୍ରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ଆଜି କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଆଦିତ୍ୟ ତଳୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ମାତ୍ର କ୍ଷଣଟେ ସୁଜାତା ଉପରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣି ଅତି ସାଧା ସିଧା ଉତ୍ତରଟେ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ ସୁନ୍ଦର। ସୁଜାତାର ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଥ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାର୍ଥ ଠିକ୍ ଜାଣେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ସୁଜାତା ଯେ ଅପୂର୍ବ ଦେଖାଯାଇପାରେ ପାର୍ଥଠୁ ହିଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଖୁସିରେ ସେଦିନ ସୁଜାତାର ମନ ପାର୍କର ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଜାପତି ପରି ପରସ୍ତେ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଏପରି କାର୍ପଣ୍ୟତା ସୁଜାତାକୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବାର ଉତ୍ସାହ ତାର କମିଗଲା। ତଥାପି ସେ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନରେ ଯେତୋଟି ଫଗୁଣ ବିତୁଥାଏ, ତାହାଠୁ କାହିଁରେ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଉଦାସପଣ ସୁଜାତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କୋରି କୋରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବୋଉ କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଭାବିବାର ଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସୁଜାତା ଏମିତି କେତୋଟି ଅକୁହା କଥା ନିଜକୁ କହେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ସୁଜାତାକୁ ତା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁଜାତା ପାରେନି। ଆଦିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍। କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁଜାତାକୁ ସେଇଟା ବି ବାଧେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଆଦିତ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ପରି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥ ପରି ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ କେବେ ହେଇପାରିବେନି। ଅତୀତ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତୁଳନା କରି କରି ସୁଜାତା ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଏ। ଗଣିତରେ ନିପୁଣା ଝିଅଟାର ଯେ ଜୀବନର ହିସାବ କିତାବ ଦିନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ସେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଜାତାର ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିମାନ ଓ କ୍ରମେ କ୍ରୋଧ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଲିଚଳଣି ଓ ବ୍ୟବହାର ତୁଳନା ପାର୍ଥ ସହ କରି କିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ
ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ଥ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକ ଆସି ବସୁଛି। ସୁଜାତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୁପ୍ତ ତାର ଅତୀତ ଜାଗି ଉଠିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ସେ ଏକ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇରେ ମାତି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହରେଇ ଅତୀତ ତାର ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲା ବିଜୟର ହସ। କଟାକ୍ଷ କରି ସୁଜାତାର ମନକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସୁଜାତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନା, ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ୟାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହ ରହି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବା ସତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାମ କରି କରି ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲିଣି। ସାରାଦିନ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଲୋକଟାର ମୁହଁରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ ଏବେ କରିବି ମୁଁ? ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବି? ନା, ମୁଁ ଫେରିଯିବି ମୋ ଅତୀତକୁ। ପାର୍ଥ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବେ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ? କାହିଁକି କରିବେନି? ସେ ମୋତେ ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଜାତା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବାଟବଣା ହେଇଯାଏ ଓ ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ସୁଜାତା ଗୁଡ଼ାଏ ବେଳୁ ବସି ଏମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୋବାଇଲଟା କାନରେ ଦେଉ ଦେଉ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସୁଜାତା। ବୋଉ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କିଛି କହିଲାନି। କିଛି ନାହିଁ ବୋଉ, ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାରୁ କାନ୍ଦିଦେଲି କହି ସୁଜାତା କଥା ଆଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୋଉ ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କହିଲେ ଧନ, ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିଛୁ, ଘରେ କାହିଁକି ଖାଲି ବସୁଛୁ? ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁନୁ? ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସୁଜାତା ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଜ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଲା। ସୁଜାତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଦରମା ଖୁବ୍ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କାରେ ବସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅତୀତକୁ ଆଉ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଅତୀତ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିଜକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିଗଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଫସୋସର ବୋଝ ଟିକେ ହାଲକା ହେବ କ'ଣ, ବରଂ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେହି ପାର୍ଥ ନାମକ ଅତୀତଟି ସବୁବେଳେ ଝୁଲି ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତ ଭିତରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ନିହାତି ୱିଶଲେସ୍। ଛି, କେମିତି ମୁଁ ଏମିତି ପାର୍ଟନର ବାଛିପାରିଲି? ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଝଗଡ଼ା। ରବିବାରେ ବି କ'ଣ ଭୋର 5:30ରୁ ଉଠିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଯଦି ଉଠିଲ, ନିଜ ଚା ନିଜେ ବନେଇ ନିଅ। ମୋତେ କାହିଁକି ଉଠଉଛ? ଫାଲତୁ ଲୋକ କୋଉଠିକାର? ସୁଜାତା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ରାଗି ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଇ ଏମିତି ବକି ଚାଲିଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଚା ପିଇ ସାରି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ଆସି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସୁଜାତା ପୁଣି ବେଡ୍କୁ ଗଲା। ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଉଠିଲା। ଘର ପାଖ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ପାର୍କରେ ସକାଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଓ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି ହୋଇ ହୋ ହୋ ହି ହି ହେଇ ହସିବା ଦେଖି ସୁଜାତାକୁ ବିରକ୍ତ ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅନତି ଦୂରରେ ନିରୋଳା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଦେଖି ଉଠିଗଲା ସେଠିକୁ। ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲା ଅନେକ ଦିନ ପରେ। ମ୍ୟାରେଜ ପରଠୁ ଫେସବୁକରୁ ପାର୍ଥ ବ୍ଲଗ। ଆଜି ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପାର୍ଥକୁ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡାହାଣ ହାତ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଟିପ ପାର୍ଥର ନାଁ ଟିପିବା ଆଗରୁ ସମବୟସ୍କା ମହିଳା ଜଣେ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଓ ବସୁ ବସୁ କହିଲେ, ୱାଓ, ଆଜ ମୌସମ କିତନା ସୁହାନା ହେ ନା? ସୁଜାତା ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ କରି ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକିଏ ଅନେଇ ହସି ସହମତି ଜଣେଇଲା। ମହିଳାଙ୍କ କୁନି ଝିଅଟି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଖେଳୁଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ସେଇଠୁ ଥାଇ ଝିଅଟାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ସୁଜୁ, ଧୀରେ ଝୁଲୁ, ପଡ଼ିଯିବୁ ମାମା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ? ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଆପଣ? ସେହି ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ମା ଝିଅ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ଏଠିକୁ ଆସୁ। ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ହଁ, ବାପାମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ବାହାନା ଦରକାର। ଉଭୟ ହସିଲେ। ପୁଣି ଗପିଲେ। ଗପୁ ଗପୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଗଲେ କେବଳ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁକୁ ଛାଡ଼ି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୁରୁକି ହସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ। ସୁଜାତା ଦେଖୁଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଈର୍ଷା ବି କରୁଥିଲା। ଏଥର ମହିଳା ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଘରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି କରି ମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଦେଖିଲା, ବେଞ୍ଚ କଡ଼ରେ ଡେରି ରଖିଥିବା ନିଜ ଏଲବୋ କ୍ରଚକୁ ଉଠେଇ ସେ ହାତରେ ଧରିଲେ।
ସୁଜାତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ ଉଠିଯାଇ ସେହି ଅମାନିଆ କୁନି ଝିଅଟାକୁ ଝୁଲି ପାଖରୁ କୋଳେଇ ଆଣି ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବା ତା ମାଆର ହାତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ସୁଜାତାକୁ ହାତ ହଲେଇ ବାଏ ବାଏ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ହସି ହସି ପାର କରୁଥିବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାର ପଶ୍ଚିମରୁ ଥାଇ ସୁଜାତା ଦେଖୁଥିଲା। ସୁଜାତାର ମନରୁ ସେତେବେଳକୁ ପାର୍ଥକୁ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ମରିଯାଇଥିଲା। 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ସୁଜାତା ପୁଣି ଆସିଲା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ତା 2 ଆଖି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୂର୍ବର ସେହି ବେଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ପାର୍କ ମଝାମଝି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନଟି ପାଖରେ ଥିବା ବେଞ୍ଚ କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ିଟିଏ ଡେରା ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁଜାତାର ନଜର ଯାଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆସ୍ତେ କରି ଯାଇ ବସିଲା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଲି ଏଠିକୁ। ଖୁବ୍ ଭଲ କଲେ। ଆମେ ତ ଏଠି ନୂଆ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାନରେ ବାଜିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ବହୁତ ଆପଣାର ଲାଗେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସୁଜାତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ମହିଳା ଜଣକ ମୋବାଇଲରେ ପୂର୍ବପରି କାହାକୁ ମେସେଜ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ହଁ, ଇଏ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। କଲ୍ କରିପାରିବେନି। ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି 7ଟା ବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ରହିଥିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? କେହି କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି। ହଁ, ମୋ କଥା ଅଲଗା। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ପୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଅଚଳ। ମୋତେ ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ କେହି କେହି ବିସ୍ମିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗରୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଥିଲି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମହିଳା ଜଣକ କଥା କହୁ କହୁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟେ ମାରି ରହିଗଲେ। ଟିକେ ରହିଯାଇ ପୁଣି କହିଲେ, ଇଏ ଯଦି ମୋ ସହ ନ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତି। ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ସେବା, ଅଫିସ ଓ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ସବୁ ସେ ଏକା ବୁଝୁଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଶୁଣିବା ପରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ସେ ନିଜ ଜବ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଏଠିକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଜୀବନଠାରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ସତରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଭାବିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସୀମା ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମାମ୍। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେଇସାରି ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଏଜ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ମଝିରେ ସୁଜାତା ଦେଖିଲା ମହିଳାଙ୍କ କୁନି ଝିଅଟି ଝୁଲିରେ ଥାଇ ମାମା ମାମା ଡାକି କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କେହି ଜଣେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଝିଅଟା ଡରି ଯାଇଛି। ସୁଜାତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଝୁଲିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲା। ସେ ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଝିଅର ମା କ୍ରଟ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଫୁଲ ପରି ତା ନରମ ଗାଲରେ ଗେଲ କରି ତାକୁ ବୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୁଜାତା ବେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇ ଫେରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଦେଖିଲା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ହବି କଲିଂ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଫଟୋଟେ ବି କଲର ଇମେଜରେ ଆସୁଛି। ସୁଜାତା ଚକିତ ହେଇଗଲା ଫଟୋଟା ଦେଖି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଦେଖି କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିନେଲା। ହ୍ୟାଲୋ କହିଛି। ସେପଟୁ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ପୁରୁଷ ସ୍ୱର ଭାସି ଆସି ତା ସୁପ୍ତ ଅତୀତର ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କଲା ପରି ତାକୁ ମନେହେଲା। ତଣ୍ଟି ପାଖଟା ତାର ଶୁଖି ଅଠା ଅଠା ହେଇଗଲା। ସେ ସେହି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଫୋନ୍ଟା ଥୋଇଦେଇ ରୁମାଲରେ ମୁହଁରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ପୋଛି ପୋଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଠାରୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଝିଅର ହାତ ଧରି ଫେରିଆସି ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସି ରିସିଭ୍ ହେଇ ରହିଛି। 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଚଟ୍କରି ଫୋନ୍ଟା କାନ ପାଖରେ ଦେଇ ହ୍ୟାଲୋ ପାର୍ଥ କହିଲେ। ଆରେ ତୁମେ କୋଉଠି? ଫୋନ୍ କିଏ ଧରିଥିଲା? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୋ ସହ ଥିଲେ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ। ସେ ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ ବୋଧେ। ଆମ ଭଦ୍ରକର ଝିଅଟା। ଭଦ୍ରକର? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଏ ହେ, ପାଗଳ ମନ ମୋର। ଦେଖୁନ, ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଥରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଆଜି ସେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି। ହଉ ଛାଡ଼, 6:30 ହେଲାଣି। ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲି ଏବେ। ତୁମେ ଥାଅ ସେଇଠି, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫେରିବା। ମହିଳା ନିଜ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଧରି ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲେ। ସୁଜାତା ବି ଆଜି ଅତୀତ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଆସୁ ଆସୁ ପଥରଟିଏରେ ଗୋଡ଼ ବାଜି ସୁଜାତା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାଚେରୀକୁ ଧରି ଅଟକିଗଲା। ଟିକେ ହସିଦେଲା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ମନେ ମନେ କହିଲା, ଧେତ୍, ଏମିତି କ'ଣ କେହି ଅଟକିଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବି? ମୋତେ ସତରେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲା ସୁଜାତା। ଆଦିତ୍ୟ ଆସି ଡୋରବେଲ୍ ଦେଲେ। ସୁଜାତା ଆଜି ହସି ହସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଦିତ୍ୟ କହିବା ଆଗରୁ 2 କପ୍ ଚା ଆଣି ଟିପୟ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। 2 କପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବି ପିଇବି। ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। ଏବେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ବନେଇ ଦେଇଛ। ସୁଜାତା ହସିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଚାରୁ ଗୋଟେ ଢୋକ ନେଇ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଇ ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଟେଷ୍ଟି ଚା'ର 4 ଢୋକକୁ ଖୁବ୍ ଲୋଭ କରେ ଓ ଏଇଥିରୁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ସକାଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତୁମ ଭୋରବେଳାର ସୁନ୍ଦର ନିଦଟାକୁ ମୋ ନିଦ ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବ ନା? କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାର୍ଲିଂ। ତଥାପି ମୁଁ ନିରୂପା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି। ସୁଜାତା ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲା, ସରି କାହିଁକି? କାଲି ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଚା'ରୁ ମୁଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତୁମ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟିକୁ ଚାଖିବାକୁ ତୁମ ଆଗରୁ ଉଠି ବସିଥିବି ଦେଖିବ। କାଲି କିନ୍ତୁ ସତରେ ତୁମ ପାଳି, ବୁଝିଲ ତ? ଆଦିତ୍ୟ କପ୍ଟା ଟିପୟ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସୁଜାତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସୁଜାତା ବି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି 2 ବୁନ୍ଦା ତତଲା ଲୁହ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ବି କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।